जय सीताराम एसआर आनंद चैनल रे आपण मानक हार्दिक स्वागत करुच्ची आउ एक नुआ वीडियो सहित आसंता 28 तारिख रे अच्छी इंदिरा एकादशी। ये इंदिरा एकादशी व्रत उपलक्षे कथा कीर्तन करुच्ची। ये इंदिरा एकादशी एवं आपको मध्य पार्श्वबोधिनी महाद्वादशी मध्य कह जाए। 5:37 रु 9:36 मध्य पारणा करिया को पड़िबो। यही व्रत संबंधी कथा हला यही प्रकार जे युधिष्ठिर महाराज पचारुचंती मधुसूदन को, हे मधुसूदन आश्विन मासर कृष्ण पक्ष एकादशीर नाम कौन ताहा कृपा करी मो निकट रे वर्णना करंतु। श्रीकृष्ण कहले, हे राजा, आश्विन मासर एकादशी इंदिरा एकादशी नाम रे प्रसिद्ध। यही व्रतर प्रभाव रे महापाप नष्ट हुए, एपरिकी जघन्य आचरण हेतु निम्नजोनि प्राप्त पूर्वपुरुषगण मध्य उत्तम गति की लाभ करिथांती, जार महात्म्य श्रवण मात्रे ही सामवेद विहित यज्ञ कले जो फल मिलता है, यही एकादशी इंदिरा एकादशी पालन कले से व्रत को जड़े प्राप्त होता है। तेणु श्रीकृष्ण कहते, हे राजा, महिष्मती देश रे इंद्रसेन नाम रे जड़े प्रसिद्ध राजपुत्र थिले, ख्याति संपन्न थिले एवं से राजा यथाविध धर्मानुसार राजा माने राज्य पालन करुथिले। से धन धान्य समन्वित विपुल संपत्तिशाली थिले एवं पुत्र पौत्र सहित खूब सुखरे कालातिपात करुथिले, किंतु से विष्णु भक्ति परायण थिले ओ मुक्तिदाता श्री गोविंदंकर नाम गान रे सब समय रत थिले। तेणु दिने राजा फेन दुग्ध निभ आसन रे शयन करुचंती, शଯ୍ୟାରେ शयन करुचंती। अर्थात गाई बाछुरी क्षीर जो पीता ता पाटे जो क्षीर लगी न था फेण जो से फेण जो भाया से भली दीप्तिमान अर्थात जाजुल्यमान एक शଯ୍ୟାରେ शयन करुछंती। यही समय नारद मुनि आसिकी तांको पाखरे तांको शଯ୍ୟା निकटरे उपस्थित होइचंती एवं राजा तत्क्षणात उठी पड़ी नारद मुनि को यथायथ पाद्य अर्घ्य ए प्रकार तांको देई कुतांजलि पुटरे कहवाक लगिले, हे मुनिवर, आपण को अनुग्रह मोर सबकिछि शुभ हेउछि। आपण दर्शन मात्रे मोर जावतीय यज्ञर फल लाभ होइछि। तेणु हे ब्रह्मन मते कृपा करंतु। देवर्षि नारद कहिले। नारद कौन कहले? ये दीटा युधिष्ठिर महाराज को श्रीकृष्ण कहउचंती एवं आमर इंद्रसेन राजा इंद्रसेन को नारद मुनि कहउचंती ये यज्ञर व्रत कथा। एमती भागवतम आपन शुणिबे, रामचरित मानस भी शुणिबे, जड़े वक्ता जड़े श्रोता। ये बर्तमान भगवान श्रीकृष्ण युधिष्ठिर कहउचंती, ये नारद आमर इंद्रसेनी राजा को कहउचंती। तेणु हे नृपश्रेष्ठ, मोर विस्मयपद वाक्य श्रवण कर। मु दिने जम सदन रे उपस्थित थिली। जमराज मते दर्शन करू करू उत्तम आसन रे उपवेशन कराई भक्ति भाव रे पाद्य अर्घ्य द्वारा पूजा करैले एवं सेठारे जमराजंक सभारे धर्मशील जेते जन सब धर्मशील व्यक्ति थिले, धर्म प्रवर्तक थिले, सत्यवंत गण थिले। व्रत वैकल्प दोष हेतु गोटे व्रत वैकल्प दोष अच्छी, अर्थात व्रत करुवा समय जो संकल्प होइका नहीं थांती से संकल्प जनित किछि दोष त्रुटि होइछि, जद्वारा कि सेमाने वैष्णवंकर उपासना करुछंती। सेमानक मध्यरे तुमर मध्य पिता थिले, अनेक धर्म प्रवर्तक धर्मशील व्यक्ति थिले, किंतु से समय जो व्रत सब करिथांती से व्रत करथिबा समय किछि संकल्प रे त्रुटि जनित सेमानकु जमालय को जीवाको पड़िछि। से जमालय भितरे जेते जन अछंती सेमानक भितर तुमर इंद्रसेनी राजा तुमर पिता मध्य से जगार अछंती। कौनसी कारणवशत
ଇନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ଯମ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ହେ ଜନେଶ୍ୱର ତୁମର ପିତୃବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଶ୍ରବଣ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଇନ୍ଦ୍ରସେନୀ, ତୁମେ ତୁମ ପିତା ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ଶ୍ରବଣ କର। ମୋତେ କହିଲେ ତୁମ ପିତା ହେ ବ୍ରହ୍ମଣ ମହିଷ୍ମତି ଦେଶର ବିଖ୍ୟାତ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରସେନକୁ କହିବ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରି ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଜମାଳୟକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆପଣ କୃପାପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବ ପାପହରା ଇନ୍ଦିରା ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ କହିବେ, କାରଣ ଏହି ବ୍ରତାନୁଷ୍ଠାନ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପାପ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଯିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବି। ଯଦି ମୋ ପୁତ୍ର ଏହି ଇହ ଜଗତରେ ମୋ ପାଇଁ ଇନ୍ଦିରାବ୍ରତ ପାଳନ କରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଇନ୍ଦିରାବ୍ରତର ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦିଆଯାଇଛି ପୁତ୍ରତେ କ୍ରିୟତେ ଭାଜ୍ୟା ପୁତ୍ରପିଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଦକ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଦରକାର ପିଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପୁତ୍ର ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ଆମର ପିତାମାତା ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପିତୃଗଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେସବୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଉପାଖ୍ୟାନରୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯେ ଇନ୍ଦିରାବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ସମର୍ଥ ହେବି, ଏହି କଥାର ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାର ମୋର ଥିଲା ଆଗମନ। ତେଣୁ ହେ ରାଜା, ତୁମ ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗଗମନ ନିମିତ୍ତ ତୁମର ମନୋଭୀଷ୍ଟ ଇନ୍ଦିରାବ୍ରତ ପାଳନ କର। ରାଜା କହିଲେ, ଏହି ଇନ୍ଦିରାବ୍ରତର ବିଧି କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁ ତିଥି ବା କେଉଁ ପକ୍ଷରେ ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା କୃପାପୂର୍ବକ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ନାରଦ ଋଷି କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ଏହି ଇନ୍ଦିରା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଥା କହୁଛି ଶ୍ରବଣ କର। ଆଶ୍ୱିନ ମାସର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦଶମୀ ହୋଇ ଅବଗାହନ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ହେବ। ରାତ୍ରି କାଳରେ ଭୂମିରେ ଶୟନ କରିବେ। ପରଦିନ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କୃତ୍ୟାଦି ସମାପ୍ତ କରି ନିରାହାର ରହିବେ ଏବଂ ଉପବାସର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ। ହେ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଏ ଶରଣାଗତ ପ୍ରତି କୃପା କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶାଳଗ୍ରାମ ପୂଜା କରି ପିତୃ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରତର ଫଳ ଅର୍ପଣ କରିବ। ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରି ଜାଗରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପରଦିନ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତିଭରା ହୃଦୟର ସହିତ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପୂଜା କରି ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବେ ଏବଂ ଅବଶେଷରେ ବାକ୍ ସଂଯତ କରି ନିଜେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। ହେ ରାଜା, ବିଧିପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀହରି ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନ କଲେ ତୁମର ପିତୃବର୍ଗ ଯମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରି ଶୀଘ୍ର ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗମନ କରିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଏଇଠି ନାରଦ ଏବଂ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କର କଥା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଠି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଏହି ଉପଦେଶ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ରାଜାଙ୍କୁ ଏହି ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁ କରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରସେନ ଯଥାବିଧି ପୁତ୍ର ପରିଜନ ସହିତ ଭକ୍ତି ସହିତ ବ୍ରତାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦେବଲୋକରୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ପିତା ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ଗମନ କଲେ। ରାଜର୍ଷି ଇନ୍ଦ୍ରସେନ ଏହିପରି ଭାବରେ ହୃଷିକେଶଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନ ପୂର୍ବକ ପିତାଙ୍କୁ ପାପମୁକ୍ତ କରି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଦେବତୁଲ୍ୟ ପୁତ୍ର ଏବଂ ସମୟକ୍ରମେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦେବତୁଲ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ଲାଭ କଲେ। ହେ ରାଜା, ତୁମ ନିକଟରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଇନ୍ଦିରା ଏକାଦଶୀର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବ୍ରତ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କଲି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି କଥାକୁ ପାଠ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସର୍ବପାପ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଜୟ ଇନ୍ଦିରା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କି। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ଅଛି ଇନ୍ଦିରା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ। ଜୟ ସୀତାରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହନୁମାନ ଜୀଉ କି।